నమస్తే వెల్కమ్ టు మన పెనమలూరు న్యూస్ వార్తలోని ముఖ్యాంశాలు. కొత్తపాలెం కోటప్పకొండ రోడ్డును ప్రారంభించిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ మంత్రిగా డిజిటలైజేషన్ నా ప్రధాన బాధ్యత అన్న మంత్రి లోకేష్. ఉప్పులూరులో ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరాన్ని ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్. ప్రజా దర్బార్లో ప్రజా సమస్యలపై అర్జీలు స్వీకరించిన ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్. శ్రీ త్రికోటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుని అనంతరం 5 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించిన కొత్తపాలెం కోటప్పకొండ రోడ్డు ప్రారంభించిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పల్నాడు జిల్లా కోటప్పకొండలో పర్యటించారు. అనంతరం ఆలయం లోపలికి వెళ్లిన పవన్ త్రికోటేశ్వర స్వామి వారి పూజలో పాల్గొన్నారు. దర్శనం అనంతరం ఆలయ అర్చకులు పవన్ కు వేద ఆశీర్వచనం అందించారు. అనంతరం 5 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించిన కొత్తపాలెం కోటప్పకొండ రోడ్డును ఆయన ప్రారంభించారు. ఒక చారిత్రక మలుపు దశలో మనమున్నామని, డిజిటల్ వ్యవస్థలు పాలనకు కేంద్ర బిందువుగా మారాయని లోకేష్ అన్నారు. ఎలక్ట్రానిక్స్ క్లీన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కు నమ్మకమైన గమ్యస్థానంగా ఏపీని తీర్చిదిద్దుతున్నామని ఐటీ శాఖ మంత్రి లోకేష్ తెలిపారు. దావోస్ లో రెన్యూ పవర్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో కర్బన ఉద్గారాల తగ్గింపు, డిజిటలైజేషన్ అనే అంశంపై నిర్వహించిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో లోకేష్ పాల్గొన్నారు. ప్రస్తుత ప్రపంచంలో 3 డీలు ప్రాముఖ్యత సంతరించుకున్నాయని లోకేష్ వెల్లడించారు. డిజిటలైజేషన్, డీకార్బనైజేషన్, డీగ్లోబలైజేషన్ శక్తివంతమైన ధోరణులని లోకేష్ అన్నారు. I mean, if you look at it globally, to be fair, I think the Indian political system definitely looks a lot better. Saying that, I believe that there's greater maturity now coming in, and it requires greater discussion. But behind, all the investments, we're talking about, X amount of dollars or Y amount of land that's required. But the most fundamental point is the number of jobs we're going to create. And that is the narrative that this time around, as a state, we're very focused upon. It's important to explain to people that what's the impact that each of these investments will have and the kind of jobs it's going to create. So you create a very strong momentum so that things cannot be overturned. Yes, things have been reversed in the past, but I believe it's been an isolated incident for Andhra Pradesh in one administration. But look at it. Look at Hyderabad. What are the foundations that Mr. Naidu laid in 94 have been continued. And look at the city today. Look at the state today. It has the highest per capita income in India. Because the narrative was set. So it's equally important for the politicians to not just look at this from an investment perspective, but also build a narrative so strong that whoever comes, I believe that there'll never be a change in Andhra Pradesh. India will be governing Andhra Pradesh for the foreseeable future. Saying that it's important to ensure that a strong narrative is there and we are able to convince people at every point as we go forward. And that's an important point that you make. So I just want to build a little bit on this narrative that you want to build on the back of the jobs that these investments will create. What's part of that package? Jobs, of course, will be one pillar, but what's part of the package that you're going to be communicating, not just domestically, but internationally as well? No, see, as a state, we have a clear direction, right? We have the Swarnandhra mission, which is where we see Andhra Pradesh in 2047. So we have clear targets, we have clear sectors. We just spoke about manufacturing and the importance of, speed in manufacturing. I also believe that the way we have looked at it is a cluster-based approach. I've had opportunity to share that with you. And that's where we are working with Renew, and they've been supporting our initiative on a rapid prototyping center, which we want to bring in from Sydney and bring it into their ecosystem. So we are working on a very cluster-based approach where there's a tight integration between verticals and horizontals. Horizontal is education, certification and so on and so forth. Verticals are all the different components and the players who are there who make up the entire ecosystem, which I truly believe is missing in India as we speak. And that's why we are struggling with manufacturing. We are not at the pace at which we should be as a nation. And I believe the experiment that we are doing in Andhra Pradesh could be a model that can be replicated in India. Before I answer your question, I think what Sumanji said is a very, very important point. And that's where CM came out with this P4 program. So in the past we had P3, a private-public partnership. Now add people to it. Look at any developed country, right? The gap between the haves and have-nots just growing. And that's where we believe that all of us have a greater role to play, a greater commitment to society. It's part of our Indian culture. It's not simply about giving a handout, but it's about counseling, guiding, nurturing.
those aspirations and pulling people out of the cycle of poverty. You know, generally we see a trend where, you know, I made X amount of money, I want to give this much money back. Yes, that is important, but more important is people committing time to pull people out of that cycle. So that's something that we are pioneering in the state of Andhra Pradesh, and it's a passion project again for our Chief Minister, Mr. Naidu. So as a state, coming back to your question, I believe we are still in second gear. I don't believe we are in the sixth gear. I see that my secretary has walked out on me now. But you know, I believe this is the beginning. This is the new India. I believe that India can show the way. I believe that India can lead in clear sectors, and if India has to lead, states have to lead, and states like Andhra Pradesh have a very, very important role to play. And I keep telling my entire team, the group of ministers which I chair, that there is, if no risk, no reward and no story. You know, we heard 3 stories today, and all this happened in 18 months because all of us together decided to challenge what the norm is. So that is the new Andhra. So 5 years on, what would the Andhra Pradesh story look like? So the aspiration, so we have about 1,000 projects in pipeline now, and our focus, as all the leaders on the dais have said, is to focus on execution. This we believe will actually take us to the $500 billion mark in terms of GDP. So that is what I believe the true outcome by which we want to measure ourselves. And again, just to go back, as Sinhaji has said, it's important now to look at whether these fruits of these outcomes are actually translating down all the way to the farmer, to the housewife who's taking care of you know, the house really well. We have to ensure that this translates to them. It creates improves the quality of living and improves the per capita income. మంత్రి నారా లోకేష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఉచిత మెడికల్ క్యాంపు నిర్వహించడం అభినందనీయమని ఎమ్మెల్యే బోండ ప్రసాద్ అన్నారు. పెన్మలూరు నియోజకవర్గం కంకిపాడు మండలం బొప్పులూరు గ్రామంలో రాష్ట్ర విద్యా మరియు ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ అన్నె ధనయ్య, టీడీపీ మండల పార్టీ నాయకుల ఆధ్వర్యంలో ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఎమ్మెల్యే బోడి ప్రసాద్ పాల్గొని కంటి వైద్య శిబిరాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా బోడి ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు నారా లోకేష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా కార్యకర్తలు, అభిమానులు కేక్ కటింగ్లు నిర్వహించకుండా పేద ప్రజలకు సహాయం చేయాలని పిలుపునివ్వడంతో నియోజకవర్గంలో టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పేదలకు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం అభినందనీయమని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ నెర్సు రాజ్యలక్ష్మి, టీడీపీ నాయకులు జంపన్న వెంకటేశ్వరరావు, కొండవీటి శివయ్య, చలసాని రాధాకృష్ణ పాల్గొన్నారు. ఈరోజు గౌరవనీయులు విద్యాశాఖ మంత్రులు నారా లోకేష్ గారి జన్మదినోత్సవ సందర్భంగా కంకిపాడు మండలం ఉప్పులూరు గ్రామంలో అన్నే ధనరామ కోటేశ్వరరావు గారు, అలాగే ఎంపీపీ రాజ్యలక్ష్మి గారు, గ్రామ పార్టీ అధ్యక్షులు రాధా గారి ఆధ్వర్యంలో మండల పార్టీ అధ్యక్షులు వెంకటేశ్వరరావు గారు అందరూ కూడా సమిష్టిగా ఇక్కడ మెడికల్ ఐ క్యాంపు ఇక్కడ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా అనేక మందికి ఇక్కడ టెస్టులు చేసి ఉచితంగా కళ్ళజోళ్ళు ఇవ్వబడుతూ ఉన్నాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా నారా లోకేష్ గారు అభిమానుల్ని ఒకే పిలుపు ఇవ్వడం జరిగింది. ఎక్కడా కూడా కేక్ కటింగ్లు కానీ ఆడంబరాలకు పోకుండా వీలైతే పేదవారికి సేవా కార్యక్రమాలు చేయండి అని చెప్పేసి పిలుపునివ్వడం జరిగింది. ఆ సందర్భంగా ఎక్కడ జన్మదినోత్సవ కేక్ కటింగ్లు కానీ ఇవి కూడా పోకుండా కేవలం పేద ప్రజలకి సేవ చేయాలి. ఆయన జన్మదినోత్సవ సందర్భంగా కూడా మీరు ఏదైనా చేయదలుచుకుంటే పేద ప్రజలకు సేవ చేయండి, మెడికల్ క్యాంపులు కానీ లేకపోతే పేద ప్రజలకు ఏదైతే అవసరాలు ఉన్నాయో తీర్చండి అని చెప్పి పిలుపునివ్వడం జరిగింది. ఆ సందర్భంగా ఉప్పులూరులో ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినందుకు వీరందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక అభినందనలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ప్రజా సమస్యలపై ప్రతి శుక్రవారం నాడు అర్జీలు స్వీకరిస్తున్నట్లు ప్రజా దర్బార్ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే బోన ప్రసాద్ అన్నారు. పెనుమలూరు నియోజకవర్గం కంకిపాడు మండలం మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో నియోజకవర్గ స్థాయి ప్రజా దర్బార్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న శాసనసభ్యులు బోడే ప్రసాద్ ప్రజా సమస్యలను స్వయంగా అడిగి తెలుసుకుని అర్జీలు స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా బోడే ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ నాయకత్వంలో ప్రజలు సమస్య రహిత జీవనం ఉండేలా పనిచేస్తామని తెలిపారు. నా దృష్టికి వచ్చిన సమస్యను వ్యక్తిగతంగా లేదా ప్రభుత్వం ద్వారా పరిష్కారమయ్యే విధంగా చూస్తారని భరోసా కల్పించారు. ప్రజా సమస్యలపై అధికారులు సత్వరమే స్పందించి పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ నెర్సు రాజ్యలక్ష్మి, ఎంపీటీఓ అనుష, తహసీల్దార్ భవనారాయణ పాల్గొన్నారు. ఈరోజు కంకిపాడు మండలంలో మండల పరిషత్ ఆఫీసులో గ్రీవెన్సెస్ నిర్వహించడం జరిగింది. ఎక్కడైతే సమస్యలు ఉన్నాయో ఆ సమస్యలన్నీ తెలుసుకోవడానికి ప్రతి శుక్రవారం నాడు ఒక్కొక్క ప్రదేశంలో ఈ యొక్క అర్జీలు తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ సందర్భంలో ఎక్కువ పెన్షన్ల సమస్య, ఇంటి స్థలాల సమస్య ఎక్కువగా వస్తూ ఉన్నాయి. చిన్న చిన్న రెవెన్యూ సమస్యలు ఉంటే వెంటనే ఎంఆర్ఓ గారికి, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి వెంటనే పరిష్కరించవలసిందిగా వాళ్ళకి కోరుతా ఉన్నాం. అలాగే ఎలక్ట్రికల్ ఇష్యూస్ 1-2 వస్తే వాటికి కూడా ఇమీడియట్గా పరిష్కారం చేయమని చెప్పి డిపార్ట్మెంట్ని ఆదేశించడం జరిగింది. ఇది ప్రజలు అధికారుల చుట్టూతో తిరగకుండా సోమవారం నాడు అధికారులు నిర్వహించే గ్రీవెన్సెస్ కాకుండా ప్రజాప్రతినిధులతోటి ప్రతి శుక్రవారం ఏదో ఒక చోట, అంటే మండలంలో కానీ గ్రామాల్లో కానీ ఎక్కడో ఒక చోట ఈ గ్రీవెన్సెస్ నిర్వహించడం వలన సమస్యల పరిష్కారానికి ఒక మార్గం దొరుకుతుందనేది ఈ ఆలోచన. వచ్చిన ప్రతి సమస్య పరిష్కారం చేయలేకపోవచ్చు, కానీ కొంత సమయం ఆర్థికపరమైన సంబంధమైన విషయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని దశల వారీగా పరిష్కారం చేయడానికి కృషి చేస్తాం. ఎక్కువగా వచ్చింది ఇంటి స్థలాలు, పెన్షన్లు. కొత్తగా పెన్షన్లు ఎప్పుడైతే శాంక్షన్ చేస్తారో అప్పుడు అవి శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరుగుద్దని చెప్పేసి ఇక్కడికి వచ్చిన ఫిర్యాదుదారులందరికీ కూడా తెలియజేయడం జరిగింది. అలాగే అధికారులకు కూడా గ్రామాల్లో ఏదో రొటీన్గా కాకుండా కొంచెం బాధ్యతగా పనిచేయండి అని చెప్పి అధికారులకు కూడా ఆదేశించడం జరిగింది. గ్రామంలో ప్రతిరోజు కూడా ఉదయమో సాయంత్రమో తిరిగి ఒక ఆదర్శవంతమైన గ్రామంగా ఏ విధంగా ఉండాలో ఆ విధంగా వీళ్ళందరినీ కూడా తిరిగి అక్కడ ఉన్న స్థానిక చిన్న చిన్న సమస్యలు, ఆర్థికంగా సంబంధం లేని సమస్యలు కూడా వీళ్ళు చొరవ చూపకపోవడం వలన ఆ సమస్యలు పెద్దవి అవుతా ఉన్నాయి. అందుకనే చొరవ చూపి మీ చేతిలో డబ్బులతో లేని పనులు కూడా చేయలేకపోతా ఉన్నారని చెప్పేసి వాళ్ళని మందలించడం జరిగింది. వాళ్ళు తప్పకుండా వెంటనే వాళ్ళ నోటీస్కి వచ్చిన చిన్న సన్న సమస్యలు, ప్రధాన రహదారులు గ్రామాల్లో ఏదైతే ఉన్నాయో దీనికి ప్రజలు కూడా ప్రజల్లో కూడా బాధ్యత ఉండాలి. గ్రామాలని శుభ్రంగా ఉంచుకునే బాధ్యత ప్రజలతో కూడా. అయినా ఎక్కడైతే గ్రామాల్లోకి ప్రధాన రహదారులు ఉన్నాయో ఆ ప్రధాన రహదారులన్నీ కూడా శుభ్రంగా పంచాయతీ సిబ్బందితోటి ప్రతిరోజు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాల్సిన బాధ్యత వీళ్ళందరిపైన ఉంది. అందుకని వీళ్ళు కూడా దాని మీద పనిచేయాలని చెప్పి ఆదేశించడం జరిగింది. వినూత్నంగా రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేష్ కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియచేసిన నియోజకవర్గ యువ నాయకులు బోడె వెంకటరాం. పెన్మలూరు నియోజకవర్గం తాడికడప మున్సిపాలిటీ పోరంకి టీడీపీ నియోజకవర్గ కార్యాలయం నందు పెన్మలూరు నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు బోడె ప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, రాష్ట్ర విద్యా మరియు ఐటీ శాఖ మంత్రివర్యులు నారా లోకేష్ జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. వినూత్నంగా నియోజకవర్గంలోని యువతతో మానవహారం ఏర్పాటు చేసి నారా లోకేష్ జన్మదిన శుభాకాంక్షలను పెన్మలూరు నియోజకవర్గ యువ నాయకులు బోడె వెంకట్రాం తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా పలు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. వికలాంగులకు త్రిచక్ర సైకిళ్లు, విద్యార్థులకు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ పుస్తకాల పంపిణీ చేశారు. జగన్ క్రెడిట్ ను చోరీ చేయాల్సిన దుర్గతి తమకు లేదని, కోడికత్తి, గులకరాయి, బాబాయ్ వడ్డలి ఇవే ఆయన క్రెడిట్ అని మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ అన్నారు. విజయవాడ అమరావతి ఎన్టీఆర్ భవన్లో స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ మంత్రి అనిగాని సత్యప్రసాద్ విలేకరులతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ అబద్దాలను అలవాటుగా చేసుకున్న జగన్ మరోసారి రీసర్వేపై విషం కక్కారు. 2018లో తెదేపా ప్రభుత్వంలో భూధారాన్ని పెట్టింది. అప్పుడే అత్యాధునిక సాంకేతికతతో రీసర్వే చేసేందుకు ఆర్ఓఆర్ చట్టంలో మార్పులు తీసుకొస్తూ గెజెట్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చాం. కానీ జగన్ మాత్రం తనే రీసర్వేను కనిపెట్టినట్టు మాట్లాడుతున్నారు.
కొన్ని యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో వాళ్ళు ఉనికి కాపాడుకోవడం కోసం అప్పుడప్పుడు ఏదో ఒక కార్యాచరణ చేస్తూ ఉంటారు. అలాగా మాజీ ముఖ్యమంత్రి సైకో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అప్పుడప్పుడు ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి అబద్ధాలు మాత్రం చక్కగా చెప్తారు. ఎందుకంటే గుడ్లగోపకి వెలుగు కనపడదు. అలాగే రాక్షస మూకలకు మంచిని చూడలేరు అనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసిన రాక్షస పరిపాలనని ఒక సుపరిపాలనగా మారుస్తూ ఉంటే ఆ ప్రక్రియలో జరుగుతున్న మార్పులను ఎప్పుడు హర్షించలేరు. అలాగే వాళ్ళు చేసిన మంచి పనులకు మేము గతంలో మంచి పనులు చేసి ఉంటే నిజంగా ప్రజాహితం కోరుకొని 2019-24 వాళ్ళు చేసుంటే 11 సీట్లకి వాళ్ళు పరిమితం కారు అని చెప్పేసి ముందు నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు మాట్లాడుతూ భూ సమస్యల పైన, భూ రీసర్వే పైన, అలాగే 22A మీద, టైటిల్ యాక్ట్ మీద చాలాసేపు సుదీర్ఘంగా మాట్లాడారు. ఏదో వారే దీన్ని స్టార్ట్ చేశారు, చరిత్రలో ఎవరు తలుచుకోలేదు, మేము చాలా బాగా చేస్తే ఈరోజు వచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం అన్యాక్రాంతం చేస్తుందనో లేదా క్రెడిట్ చోరీ చేస్తూ ఉందనో. మాకు అతని క్రెడిట్ అనేది చోరీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అందులోనూ వారికి ఉన్నట్టు. అలాగే మా నాయకుడిని పోటీకి పనికిరాడు అనే మాట కూడా అన్నారు. మా నాయకుడికి కాలి గోరికి కూడా సరిపోయేటువంటి వ్యక్తి ఈ సైకో జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఎందుకంటే మా నాయకుడు ఎప్పుడు కూడా భావితరాలు బాగుండాలి, భవిష్యత్తు తరాలు ఎప్పుడు కూడా ఒక పటిష్టమైనటువంటి పునాదుల మీద ఉండాలి, వాళ్ళందరూ ఆర్థికంగా స్థిరపడాల లక్ష్యంతో పనిచేస్తారు. ఈ క్షణం కూడా దావోస్లో ఉండి అంతర్జాతీయంగా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్నిర్మాణంలో ఏ స్థాయికి వెళ్తా ఉందో కూడా వారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దాని నుంచి రిజల్ట్ తీసుకొస్తూ ఉన్నారు. వారు ఎప్పుడు కూడా ఇట్లా ఒక క్రిమినల్ క్రెడిట్ని కానీ, ఒక లూటీ క్రెడిట్ కానీ వాళ్ళకి తీసుకునే అవసరం మా నాయకుడికి లేదు. ఎప్పుడు సుపరిపాలన, సంక్షేమం, అభివృద్ధి ఇయే అనే ఆలోచన, అవన్నీ కూడా క్షేత్రస్థాయిలో అమలు అవ్వాలని చెప్పేసి లక్ష్యంతోనే ఈ వయసులో కూడా నువ్వు చెప్తా ఉన్నావు, మా తండ్రి కంటే వయసు, నా కొడుకు లాంటి వాడిని నాతో పోటీ పడలు. నీ తండ్రి కంటే ఎక్కువ వయసు ఉండొచ్చు, అయినప్పటికీ కూడా ఎప్పుడు కూడా అహర్నిశలు ప్రజల మధ్యలో ఉండి ఈ రాష్ట్రాన్ని అగ్రస్థానానికి తీసుకెళ్లాలని తపనతో పనిచేస్తూ ఉన్నటువంటి గొప్ప వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, వారి తనయులు ఎప్పుడు కూడా రాష్ట్రం సుభిష్టంగా ఉండాలి, కూటమి ప్రభుత్వం కలకాలం ఉండాలి, ఒక 20 సంవత్సరాలు నడిస్తేనే రాష్ట్రం బాగుంటుందని చెప్పేసి పవన్ కళ్యాణ్ గారి సలహాలు, మోడీ గారి ఆశీర్వచనతో పునర్నిర్మించాలని చెప్పేసి ఈరోజు ఇన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తీసుకొస్తా ఉన్నారు. మన సిఐఐ అవ్వచ్చు, ఈరోజు దావోస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే దానికి ముందు ఒక స్పెషల్ డ్రైవ్గా లోకేష్ గారు, చంద్రబాబు గారు విదేశాలకు వెళ్ళి తీసుకొచ్చి ఈరోజు గూగుల్ రానియండి, TCS రానియండి, లేకపోతే కాగ్నిజెంట్ రానియండి, లేకపోతే ఇవాళ వస్తున్నటువంటి ఆర్సెనల్ మిట్టల్ అవ్వచ్చు కూడా, ఇవన్నీ కూడా క్రెడిట్ చోరీ అంటాడు. అసలు క్రెడిట్ చోరీ అంటే నేను అదే చెప్తా, ఏంది క్రెడిట్ చోరీ? మాకు మీ క్రెడిట్లు మాకొద్దు, మీ చోరీలు మాకొద్దు, మాకెవరు కూడా ఈ గులకరాయిలు కానీ, ఆయనకున్న క్రెడిట్ వల్ల గులకరాయి, లేకపోతే కోడికత్తి, లేకపోతే బాబాయ్ గొడ్డలి, ఆ క్రెడిట్లు ఎవరికి వద్దు. మాకు కావాల్సిన అభివృద్ధి, మాకు కావాల్సిన సంక్షేమం, మాకు కావాల్సిన హెల్దీ హ్యాపీ స్టేట్, దానికోసం తపన పడుతుంది తప్ప ఈ కూటమి దేనికోసం కూడా కాదు అని చెప్పి నేను చెప్తా ఉన్నాను. ఎన్నో వైబ్రెంట్ మోడ్లో ఎన్నో ఫెస్టివల్స్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఒక పక్కన రేపు విశాఖ ఫెస్టివల్ వస్తూ ఉంది, లేకపోతే మొన్న విజయవాడలో మనం దుర్గామాత ఫెస్టివల్ మనం దసరా ఫెస్టివల్ బ్రహ్మాండంగా చేసాం. లోకేష్ గారు ఇక్కడ క్రికెట్ లీగులు పెట్టారు, మొన్న ఫ్లెమింగో ఫెస్టివల్ చేసాం. అంటే నేను ఎందుకు చెప్తా ఉంటే గండికోట ఫెస్టివల్ చేసాం. ఒక మంచి వాతావరణం క్రియేట్ చేయాలి, ఈ రాష్ట్రంలో మళ్ళా ఆ పునర్వైభవం రావాలి. మన ట్రెడిషన్తో పాటు ఈ ఏదైతే టెక్నాలజీ ఉందో ఇంటిగ్రేట్ చేసి, ఎందుకంటే అభివృద్ధితో పాటు మన పాత సాంప్రదాయాలను కూడా మనం తీసుకొచ్చి ఇవన్నీ కలిపి ఒక ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం క్రియేట్ చేయాలని చూస్తూ ఉంటే ఇతను 15 రోజులకు 20 రోజులకు టూరిస్ట్ లాగా బెంగళూరు నుంచి వచ్చి ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అబద్ధాలు చెప్పి. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. కొత్తపాలెం కోటప్పకొండ రోడ్డును ప్రారంభించిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ మంత్రిగా డిజిటలైజేషన్ నా ప్రధాన బాధ్యత అన్న మంత్రి లోకేష్. ఉప్పులూరులో ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరాన్ని ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్. ప్రజా దర్బార్లో ప్రజా సమస్యలపై అర్జీలు స్వీకరించిన ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్. వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి మరల తర్వాత ముఖ్యాంశాల్లో కలుద్దాం. అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి మన పెనుమలూరు న్యూస్.